नमस्कार स्वागत जनाऊँ आपण मानक एक नवा वीडियो को। आज वीडियो रे आम जाना किसी जीके क्वेश्चन विषय आम जो नेक्स्ट एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम आसापी जाऊँगी तो से जीके गोटे इम्पोर्टाट रोल प्ले कर तेणुक आज आम से जीके गोटे पार्ट सिटी एंड रिवर कौ नदी कूल कौ सहर अवस्थित ता विषय आम आलोचना करवा। आम जो नेक्स्ट एग्जाम आसापी जाऊँगी पीओ एग्जाम ताहा इलेक्शन पूर्व हो चांसेस अधिका अच्छी तेणुक आखि आगे रखी आम पढ़ापढ़ी स्टार्ट करदे एवं आहरी सब इन्स्पेक्टर एसआई एग्जाम अच्छी पुणी ओएसएससी किसी एग्जाम अच्छी तो यही सब एग्जाम को आखि आगे रखी पुणी आमर आउटे कनेस्टेबल एग्जाम भी आसापी जाऊँगी ये सब आखि आगे रखी आम पढ़ापढ़ी एवं स्टार्ट करदे। तो आसतु डेरी नक स्टार्ट करवा। आज प्रथम क्वेश्चन द सिटी ऑफ हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। तो हरिद्वार आम कौ नदी कूल अवस्थित बोली क्वेश्चन में पचार तो यार सठिक आंसर हो गंगा। हरिद्वार कौटी अवस्थित ना उत्तराखंड में अवस्थित। तो गंगा नदी को आउ कौन बोली कहुए नेशनल रिवर बोली कहुए। इंडिया सबुठ लंबा नदी गंगा नदी आउ कौन ना गंगा नदी कूल कुंभमेला होता है। तो यहीपरी आम गोटे क्वेश्चन रु विभिन्न प्रकार बहुत गुड़े क्वेश्चन जानी जावा। तो आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 2 नंबर व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द कोलकाता सिटी दे को रिवर फ्लो कर क्वेश्चन पचार तो यार सठिक आंसर हो हुगुड़ी नदी कोलकाता सिटी दे फ्लो कर। तो हुगुड़ी नदी कोलकाता दे फ्लो कर। कोलकाता कौट अवस्थित ना वेस्ट बेंगल रे अवस्थित वेस्ट बेंगल राज्य अवस्थित। आउ कौन जाना या विषय ना जो हुगुड़ी नदीटा यहाँ हूँ गंगा नदीर गोटे उपनदी गोटे डिस्ट्रिब्यूटरी गंगा नदीर यह अटे। तापर देखा 3 नंबर व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द कानपुर सिटी दे को रिवरटा फ्लो कर क्वेश्चन पचार तो यार सठिक आंसर हो रिवर गंगा हो यार सठिक आंसर। कानपुर को आउ कौन बोली कहुए ना कानपुर लेदर प्रसिद्ध। तापर देखा 4 नंबर व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ अहमदाबाद दे को रिवरटी फ्लो कर क्वेश्चन पचार तो यार सठिक आंसर हो साबरमती नदी को आम समस्त जाना जो 1917 गांधीजी साबरमती आश्रम प्रतिष्ठा करते। तापर देखा 5 नंबर व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ भागलपुर दे को रिवरटा फ्लो कर क्वेश्चन पचार। तो भागलपुर को आउ कौन बोली कहुए ना सिल्क सिटी बोली कहुए। भागलपुर को सिल्क सिटी बोली कहुए। यहाँ कौ राज्य अवस्थित ना यह बिहार ठारे अवस्थित। तो यार सठिक आंसर हो गंगा। आउ कौन अच्छी भागलपुर रे ना गैंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर अच्छी भागलपुर ठारे। तापर देखा 6 नंबर व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ मदुराई दे को रिवरटा फ्लो कर क्वेश्चन पचार तो यार सठिक आंसर हो वैगई यार सठिक आंसर। तो मदुराई रे आउ कौन अच्छी ना मीनाक्षी टेम्पल अच्छी मदुराई रे। मीनाक्षी किए ना पार्वती अन्य नाम अच्छी मीनाक्षी। तापर देखा 7 नंबर व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी दे को रिवरटा फ्लो कर क्वेश्चन पचार तो यार सठिक आंसर हो गंगा नदी वाराणसी दे फ्लो कर। वाराणसीटा कौटे अवस्थित ना यूपी उत्तर प्रदेश ठारे वाराणसी अवस्थित। वाराणसी को आउ कौन बोली कहुए ना टेम्पल सिटी बोली वाराणसी को कहुए। आउ कौन हुए वाराणसी ना गंगा आरती आम देखा विभिन्न वीडियो रे तो से गंगा आरती एठारे होता है। तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सूरत दे को रिवरटा फ्लो कर क्वेश्चन पचार तो यार सठिक आंसर हो ताप्ती हो यार सठिक आंसर। सूरत आउ कौन अच्छे ना डायमंड जो आम कटिंग है हीरा तार फेमस कटिंग कारीगर जो अच्छा से मैंने सूरत आखपाख अंचल रहती। आउ सूरत को कौन कहुए ना टेक्सटाइल सिटी बोली कहुए। सूरत कौटे अवस्थित ना गुजरात सूरत। तापर देखा 9 नंबर व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द ऋषिकेश दे को नदीटा फ्लो करते बोली ऋषिकेश दे को नदीटा फ्लो करी क्वेश्चन पचार तो यार सठिक आंसर हो गंगा रिवर गंगा ऋषिकेश दे फ्लो कर। ऋषिकेश को कौन कहुए ना योगा कैपिटल बोली कहुए। योगा कैपिटल ऋषिकेशटा कौ राज्य अवस्थित ना उत्तराखंड राज्य ऋषिकेश अवस्थित। तापर देखा 10 नंबर व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ नासिक दे को रिवरटा फ्लो कर क्वेश्चन पचार सठिक आंसर कौन हो यार सठिक आंसर हो गोदावरी नदी नासिक दे फ्लो कर। नासिकटा कौ राज्य अवस्थित ना महाराष्ट्र नासिक। आउ नासिक को आउ कौन बोली कहुए ना कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया
ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ। ଆଉ ନାସିକକୁ କୁହାଯାଏ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନାସିକକୁ ନା ୱାଇନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ମିଳେ ନାସିକରେ ମିଳେ ଗ୍ରେପ୍ସ, ଆମର ଅଙ୍ଗୁର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେଠି ମିଳେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଏହା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ନା ନାସିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ନାସିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱରରୁ ଏହା ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁମ୍ଭମେଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଆଗ୍ରା ସିଟି। ଆଗ୍ରା ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଯମୁନା ନଦୀ। ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର। ତ ଆଗ୍ରାଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଗ୍ରାରେ ନା ତାଜମହଲ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଶାହାଜାହାନ ବନେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ତାପି ବା ତାପ୍ତି ନଦୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ନଦୀ। ଆମର ଯଦି ଭାରତକୁ ଭାଗ କରିଦେବା ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ନର୍ଥ, ତ ଏଇ ତାପି ନଦୀ ଯେଉଁ ରହିଗଲା ଆଉ ନର୍ମଦା ନଦୀ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ନଦୀ ବା ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ, ଯେଉଁଟାକି ତାପି ନଦୀ କେଉଁ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସୁରତ ସହର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ପାଟନା ସିଟି। ପାଟନା ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ରିଭରଟା ଫ୍ଲୋ ହୋଇଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ରିଭର ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଟଣା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ପାଟଣାର ପୁରାତନ ନାମ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ଏହାର ପୁରାତନ ନାମ ହେଉଛି ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ବିହାରର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଟେ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ କୋଟା ସିଟି। କୋଟା ଦେଇ କେଉଁ ରିଭରଟା ଫ୍ଲୋ କରିଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଚମ୍ବଲ। ଚମ୍ବଲ ନଦୀ କୋଟା ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରିଛି। କୋଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା କୋଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ କୋଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା କୋଚିଂ ହବ୍। କୋଚିଂ ହବ୍ ନାମରେ କୋଟା ପରିଚିତ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା କୋଟା ବିଷୟରେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ହେଉଛି କୋଟା। ତ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ଆମର କୋଟାରେ କୋଚିଂ ନିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ସମସ୍ତେ ଚାଲାକ ହେଇଯାନ୍ତି କୋଚିଂ ନେଲା ପରେ, ତ ଚାଲାକରୁ ମନେ ରଖିବା ଚମ୍ବଲ। ଆଉ କେଉଁଠି କୋଚିଂ ନିଅନ୍ତି ନା କୋଟାରେ, ମନେଗଲା କୋଟାରୁ ଚମ୍ବଲ, ଚମ୍ବଲ କୋଟା, କୋଟା ଚମ୍ବଲ, ମନେଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଉଜ୍ଜୈନ ସିଟି। ଉଜ୍ଜୈନ ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ରିଭର ଫ୍ଲୋ କରିଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ଉଜ୍ଜୈନକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ମହାକାଲ କି ନଗରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୁମ୍ଭମେଳା, କୁମ୍ଭମେଳା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଉଜ୍ଜୈନଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୈନ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଶିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଉଜ୍ଜୈନ ସହର ଅବସ୍ଥିତ। ତ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ଉଜ୍ଜୈନକୁ କୁହାଯାଏ ମହାକାଲ କି ନଗରୀ। ମହାକାଲଙ୍କ ବେକରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସାପ ଥାଏ। ସାପରୁ ମନେ ରଖିବା ଶିପ୍ରା, ଶିପ୍ରା ଉଜ୍ଜୈନ, ମହାକାଲ କି ସିଟି। ବୁଝିଲା। ମହାକାଲ କି ନଗରୀ, ମହାକାଲ କି ନଗରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର, ଆହ୍ଲାବାଦ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ 3 ରିଭର। କେଉଁ 3ଟି ରିଭରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ସିଟିଟି ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ସିଟିଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଆହ୍ଲାବାଦ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ନା ପ୍ରୟାଗରାଜ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯେଉଁଟା ଆହ୍ଲାବାଦର ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଇକି ପ୍ରୟାଗରାଜ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେ ଜାଣିଥିବା କୁମ୍ଭମେଳା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ନା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ତାହା ଏବେ ଆଉ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ବିଜୟୱାଡ଼ା। ବିଜୟୱାଡ଼ା ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରିଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ୍ରିଷ୍ଣା। କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରିଛି। ବିଜୟୱାଡ଼ା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ା। ତ ଆମେ ମନେ କେମିତି ରଖିବା ନା କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ବିଜୟ ସେଠି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ବିଜୟୱାଡ଼ା, କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ବିଜୟୱାଡ଼ା, ମନେଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର, ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଭର। ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସିଟିଟା ଅଛି ତା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌଟା କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ନା ୟୁପି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ନା ସିଟି ଅଫ୍ ନୱାବ, ସିଟି ଅଫ୍ ନୱାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଗୋମତି। ତ ମନେ କେମିତି ରଖିବା, ଆମ ନୱାବ ଯେଉଁ ରୁହନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ। ତ ନୱାବଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପସନ୍ଦ, ବୁଲିବାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଏ ଘୁମିବା। ତ ଘୁମିବାରୁ ଗୋମତି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗୋମତି, ମନେଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼। ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଦେଇ
କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି। ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଆସାମ, ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀଟା ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ନା ଆସାମ ଆଉ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ରାଉରକେଲା ସିଟି। ରାଉରକେଲା ସହର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ତାହା ସେ ସହର ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ରାଉରକେଲା ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ତ ରାଉରକେଲାଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲା। ତ ରାଉରକେଲାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବାହାରିଛି ତାହା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲ ବୋଲି ଦୁଇଟା ନଦୀ ବେଦବ୍ୟାସ ରାଉରକେଲାଠାରେ ଏକାଠି ମିଶିଛି, ସେଇ ରିଭରଠୁ ବାହାରିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଆଉ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଲେହ ସିଟି। ଆମର ଯେଉଁ ଲେହ ସିଟି ଅଛି ତାହା ସେ ସହର ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ଲେହ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଲଦାଖ, ଲଦାଖର ଲେହ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡସ୍ ବା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଲେହ ସିଟି ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ କଟକ ସିଟି। କଟକ ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ କଟକ ଦେଇ କିଏ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ନା ମହାନଦୀ। ଆଉ ମହାନଦୀଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନା କଟକ ତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ। ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ତ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଇଥିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସେ ନା ମହାନଦୀଟା କେଉଁ ସିଟି ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରିଛି ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଥିବ, କିମ୍ବା କେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଥିବ ଯାହା ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରିନଥିବ। ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ବାଛିକି ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଗୟା ସିଟି। ଗୟା ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ତ ଗୟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ଗୟା ହେଉଛି ବିହାର। ଗୟାରେ ଆଉ କ'ଣ ଫେମସ୍ ଗୟା ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ତାହା ଗୟାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେ ଜାଗାଟା। ତ କ'ଣ ସେ ନଦୀଟା ନା ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ମଥୁରା ସିଟି। ମଥୁରା ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଯମୁନା। ଆମେ ଜାଣିଥିବା କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଠୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଯମୁନା ନଦୀ ମଥୁରା। ମଥୁରାଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ରାଞ୍ଚି ସିଟି। ରାଞ୍ଚି ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଯେଉଁ ଆମ ନଦୀଟା ତାହା ରାଞ୍ଚି ସିଟି ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ରାଞ୍ଚିଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ରାଞ୍ଚି, ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 25 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଝାନ୍ସୀ। ଝାନ୍ସୀ ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଝାନ୍ସୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ୟୁପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କର ଜାଗା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବେତୁଆ। ବେତୁଆ ନଦୀ ଝାନ୍ସୀ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ବେତୁଆଟା ହେଉଛି ଆମର ଯମୁନା ନଦୀର ଗୋଟେ ଶାଖା ନଦୀ। ଏଠି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯାଇଛି, ଏଠି ଯମୁନା ନଦୀ, ତ ଯମୁନା ନଦୀର ଗୋଟେ ଶାଖା ହେଉଛି ବେତୁଆ ନଦୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଅମୃତସର। ଅମୃତସର ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅମୃତସର ଅଛି ତାହା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର। ଆଉ ପଞ୍ଜାବରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅମୃତସର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନଦୀଟାର ନାଁ ହେଉଛି ରାବି ନଦୀ। ତ ମନେ କେମିତି ରଖିବା ନା ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କାହା ସ୍ୱରୂପ ନା ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଅମୃତରୁ ମନେ ରହିଲା ଅମୃତସର, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରବି। ମନେ ରହିଲା ଅମୃତସର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନଦୀଟିର ନାଁ ହେଉଛି ରାବି ନଦୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଯୋଧପୁର। ଯୋଧପୁର ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନଦୀଟିର ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ରିଭର ଲୁଣି, ଲୁଣି ନଦୀ ରାଜସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ନଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଚ୍ଛରେ ମରୁଭୂମି କଚ୍ଛରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତ ଯୋଧପୁରଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର। ତାପରେ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଧାନବାଦ। ଧାନବାଦ ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ
ପଚାରିଛି। ତ ଧାନବାଦଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧାନବାଦ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦାମୋଦର। ଦାମୋଦର ନଦୀଟା ଯେଉଁଟା ଧାନବାଦ ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ। ଦାମୋଦରକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ବେଙ୍ଗଲର ସ୍ୱର, ବେଙ୍ଗଲର ଦୁଃଖ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦାମୋଦର ନଦୀଟା ଆମର ଯେଉଁ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଅଛି, କୋଲକାତା ସହର ଦେଇ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ହୁଗୁଳି ନଦୀ, ତା'ର ଗୋଟେ ଶାଖା ନଦୀ ହେଉଛି ଦାମୋଦର ନଦୀ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି କୋଶି, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱର ଅଫ୍ ବିହାର। ବିହାରର ଦୁଃଖ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କୋଶି ନଦୀକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 29, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ସିଲିଗୁଡ଼ି। ସିଲିଗୁଡ଼ି ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମହାନନ୍ଦା। ମହାନନ୍ଦା ନଦୀ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ଶାଖା ନଦୀ, ବୁଝିଗଲା। ତ ସିଲିଗୁଡ଼ିଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ସିଲିଗୁଡ଼ିଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସିଲିଗୁଡ଼ିକୁ ନା ଚିକେନ୍ ନେକ୍। ଚିକେନ୍ ନେକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଅମରାବତୀ ସିଟି। ଅମରାବତୀ ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ। ତ ଅମରାବତୀଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅମରାବତୀ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 31 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଜବଲପୁର ସିଟି। ଜବଲପୁର ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନର୍ମଦା ନଦୀ। ନର୍ମଦା ନଦୀଟା ଆମର ଜବଲପୁର ସିଟି ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରିଛି। ତ ଜବଲପୁରଟା ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର। ତାପରେ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରିଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମୁସି ନଦୀ। ମୁସି ନଦୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ନା ପର୍ଲ ସିଟି, ମୋତିର ସହର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 33 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଟି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ଫ୍ଲୋ କରିଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ରାମାୟଣରେ ଅଛି ଯେଉଁ ସରଜୁ ନଦୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା 34 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଶ୍ରୀନଗର ସିଟି। ଶ୍ରୀନଗର ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ କରିଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଶ୍ରୀନଗର ଦେଇ ଯାଇଛି ଝେଲମ ନଦୀ। ଶ୍ରୀନଗର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର। ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବା ଝଲମଲ କରେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ନଗରୀ। ଝଲମଲ କରେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ନଗରୀ ଝେଲମ ନଦୀ ଶ୍ରୀନଗର। ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯଦି କିଛି ବାଧା ହେଉଥିବ ତେଣୁକରି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ବେଳକୁ ଆମେ ବିନା ଟ୍ରିକ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏହିପରି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଲଗାଇ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 35 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ହାମ୍ପି ସିଟି। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ହାମ୍ପି ସିଟି ବିଜୟନଗର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ତା'ର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ତା'ର ଯେଉଁଟାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏହା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ତେଣୁକରି ମନେ ରଖି ଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ବଦ୍ରିନାଥ ସିଟି। ବଦ୍ରିନାଥ ସିଟି ଦେଇ କେଉଁ ରିଭରଟା ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅଳକାନନ୍ଦା। ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀଟି ବଦ୍ରିନାଥ ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଛି ସହର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଭାରତ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ କେଉଁ ନଦୀ ତାଙ୍କ ସେଇ ସିଟି ଦେଇ ଫ୍ଲୋ କରିଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କାଇରୋ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର। କାଇରୋ ସହରଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର କେଉଁଠି ନା ଇଜିପ୍ଟର କାଇରୋ ତାହା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନାଇଲ୍ ନଦୀ। ନୀଳ ନଦୀ କୂଳରେ ତାହା ଅବସ୍ଥିତ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାଇରୋ ନଦୀକୁ ନା ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ନୀଲ୍ ରିଭର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୁଡାପେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଡାପେଷ୍ଟଟା ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦାନ୍ୟୁବ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଡାପେଷ୍ଟ ସହରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ତ ବୁଡାପେଷ୍ଟ କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ନା ହଙ୍ଗେରୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ବୁଡାପେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 39 ନମ୍ବର, ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସରିଯିବ। ଲଣ୍ଡନ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର। ଲଣ୍ଡନ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଥେମ୍ସ ନଦୀ କୂଳରେ ଲଣ୍ଡନ ଅବସ୍ଥିତ। ଲଣ୍ଡନ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ୟୁକେର ଲଣ୍ଡନ। ତାପରେ ଦେଖିବା 40 ନମ୍ବର, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର। ନ୍ୟୁୟର୍କ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଏ କହିପାରିବ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ହଡ଼ସନ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରଟି
अवस्थित जोटा कि यूएसए रे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रे बुझला। तापर देखिए 41 नंबर प्यारिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर प्यारिस टी कौ नदी कूटे अवस्थित बोली क्वेश्चन पचार। तो प्यारिस कौटे अवस्थित ना फ्रांस प्यारिस। तो यहाँ केमती मन रखा ना प्यारिस हम जानी प्लास्टर ऑफ प्यारिस गोटे जिनस अच्छी तो सीटा आम भल भल जिनस या भल भल सीनेरी सीन या तो सीटा आम मन रखा सेन नदी प्यारिस मन रहा। तापर देखा 42 रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर आम रोम कौटे अवस्थित ना इटली रोम इटाली रोम। तो यार सठिक आंसर हो टाइबर नदी कूड़े रोम सहरटी अवस्थित। तो आज ये क्वेश्चन था जोड़ा इंपोर्टेंट से गुड़ा ही अणाई। तो वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखते आपको धन्यवाद। वीडियो टी सब्सक्राइब करदे आम रेगुलर एपरी वीडियो आने आमर पी एग्जाम न सरला पर्यंत कि अन्य जो एग्जाम हो मझे ये सब्जेक्ट कवर कर पड़े। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करदे। धन्यवाद।